So, okay, up to the last lecture, we have seen the flight planning. It means how many number of flight lines required, and in the longitudinal direction, if the flight is aircraft is moving at that time, aircraft should take the photographs at particular interval. So for that, how much parameters required, that we have seen in theoretically. But now in today's lecture, we will calculate the how many number of photographs or number of photographs required to cover any area. If we have to take the photographs of 10 kilometer by 20 kilometer, then that area is being known to us. Then how many photographs required to this area, total area cover by number of photographs. That number of photographs we have to calculate. So today we will see the number of photographs. Next point is the number of photographs required. Number of photographs required. Okay. So now, number of photographs required means what? The number of photographs required means what? The number of photographs required to cover given ground area can be determined using the net area covered by the photograph. It means whatever ground area is there, for this ground area, how, if we have to take the photograph of that ground, so how much नेट एरिया कवर्ड बाय फोटोग्राफ्स. म्हणजे एखादं जर ग्राउंड दिला असेल तर त्या ग्राउंडचे किती फोटोग्राफ्स आपल्याला काढावे लागतील जेणेकरून ते ग्राउंड आपल्या फोटोग्राफमध्ये कव्हर होईल. दॅट इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स. आलं लक्षात? नंबर ऑफ फोटोग्राफ म्हणजे काय? दिलेल्या ग्राउंडचे फोटोग्राफ जर आपण काढले तर ते ग्राउंड आपल्या फोटोग्राफमध्ये म्हणजेच नेट एरिया जो आहे आपल्या फोटोग्राफचा त्याच्यामध्ये कव्हर व्हायला आपल्याला किती नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लागतील. दॅट इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड. Okay, so here we will write definition. The number of photograph required, number of photograph required to cover given a ground area, to cover given a ground area can be determined using the net area covered by a photograph. Net area covered by a photograph. दिलेला ग्राउंडचा एरिया आपण कसा डिटरमाइन करणार? बाय युजिंग दी नेट एरिया कवर्ड बाय फोटोग्राफ. एका फोटोग्राफनं किती एरिया कवर्ड केलाय त्याच्यावरून किती नंबर ऑफ फोटोग्राफ मिळाले त्याच्यावरून आपण एखाद्या ग्राउंडचा टोटल आपण किती एरिया सर्वेड केला तो कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो दॅट इज दी नंबर ऑफ फोटोग्राफ. नाउ हाऊ टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ फोटोग्राफ? दॅट इज दी आवर टार्गेट. नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे त्याच्यावरती आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. सो बिफोर दॅट वी विल सी the formulas for how to calculate the number of photographs. Okay, so here if we have to survey any land, so at least 2 dimension we have to know. मीन्स लेंथ आणि विड्थ. एखाद्या ग्राउंडचा सर्वे करायचा आहे किंवा फोटोग्राफ्स काढायचे म्हणजे विड्थ आणि लेंथ तर त्याची आपल्याला माहित असली गरजेची आहे. सो when the length and width of the ground is known, when the length and width of ground is known, and that is required, then
let we have to assume length of ground is equal to L1. आपण length of ground ला L1 म्हणणार and width of ground W1. So we will give the noting to the ground length and width. Ground च्या length ला आपण L1 म्हणणार आणि ground width ला W1 म्हणणार, because this L1 and W1 we are using in the formula. आपल्या फॉर्म्युल्यात हे L1 आणि W1 असणार आहे. सो ग्राउंड आपण काय करणार आहे, ग्राउंडचा सर्वे करणार आहे, ग्राउंडचे फोटोग्राफ घेणार आहे. मग ग्राउंडचे फोटोग्राफ्स घेताना आपल्याला त्याची लेंथ आणि विड्थ माहित असणं गरजेचं आहे. सो हियर लेंथ ऑफ ग्राउंड इज L1 and width of ground is W1. ओके, सो राईट डाऊन दिस सायमल्टेनियसली. लिहिताय का तुम्ही माझ्या बरोबर? Yes sir. हां, सो राईट टाइम सायमल्टेनियसली. मी रिपीट करेल 1-2 वेळा, पण हळूहळू सायमल्टेनियसली लिहित चला. Okay, so this is the length and width of the ground. Now here we will assume the ground area is a rectangle. Generally आपण असंच assume करायचं की ground area is rectangle. Okay, now so if we assume this length of ground L1, width of ground W1 and ground area is rectangle, then small a we have to calculate. बघा आता आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे. So we have to calculate number of photograph in longitudinal strip, and we are calling as a N1. Number of photograph in longitudinal strip and we are calling as a N1. म्हणजेच काय, longitudinal strip म्हणजेच काय, if this is the our ground 10 km by 20 km, so this is the longitudinal direction. ही काय तुमची longitudinal direction आहे. मग या longitudinal direction मध्ये N1 किती नंबर ऑफ, इथलं जे विमान आहे, हे जे विमान आहे, दिस इज दी आवर एअरक्राफ्ट. हे विमान किती फोटोग्राफ घेणार, इथे घेतला, इथे घेतला, असं हाऊ मेनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन बाय दिस एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट. नंबर ऑफ फोटोग्राफ, सी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स इन लॉन्जिट्युडनल स्ट्रिप, म्हणजे अलॉंग द लेंथ ऑफ द ग्राउंड एका एअरक्राफ्टनं किती फोटोग्राफ्स कॅप्चर केले, दॅट इज N1. येते का लक्षात? मी जे स्केच ड्रॉ केले, या स्केच वरून 20 किलोमीटर लेंथला एका विमानानं 20 किलोमीटर कव्हर केल्यानंतर किती नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कॅप्चर केले, दॅट इज N1. सिमिलरली सेकंड अजून एक एअरक्राफ्ट असेल, सिमिलरली अजून एक एअरक्राफ्ट असेल, ते प्रत्येक जण कॅल्क्युलेट करणार, प्रत्येक जण येणार आहे, त्याचे फोटोग्राफ्स कॅप्चर करणार आहे. बट हे आपल्याला नंतर कॅल्क्युलेट करायचं आहे, किती आहेत, हे किती आहेत ते. फक्त एक विमान 20 किलोमीटर कव्हर करायला किती number of photographs capture केले, that we will see. Okay, so now how to calculate this N1. हे N1 कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते बघूया आपण. Okay, just minute. Now N1 is equal to one formula is there, L1 divided by 1 minus PL bracket complete into 1 upon S into small l plus 1. See, write down this formula first. N1 is equal to L1 divided by
1 minus PL into 1 upon S into L. Okay. Now here N1 is what? Number of photographs required in longitudinal strip. मी सांगितलं तुम्हाला एका डायरेक्शन मध्ये विमानाला किती फोटोग्राफ्स कॅप्चर करावे लागतील हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. That is N1. Okay. Now L1 is again here we have written L1 is length of ground. Just a minute. Okay. So we will write one by one. Where N1 is equal to what? Number of photographs in longitudinal strip. In longitudinal strip, that is nothing but N1. Now second L1. N1 is the number of photographs in a longitudinal strip. L1 is what? Length of ground. L1 is nothing but length of ground. Then next unknown is here PL. That PL. So that PL is nothing but longitudinal overlap. Longitudinal overlap. So in last lecture we have seen what is longitudinal overlap and what is side overlap or lateral overlap. तर longitudinal overlap म्हणजे आपण काय बघितलं होतं? As this is the one flight line. So if here is one aircraft is there, एक विमान आहे या डायरेक्शनला चाललेला आहे. Then त्याने इथे एक फोटोग्राफ कॅप्चर केला. Then this aircraft again capture another photograph. त्यावेळी पाठीमागच्या फोटोग्राफ्स मधला काहीतरी ओव्हरलॅप झाला दुसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये. सेम पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये सेम असं काय होत जाते? ओव्हरलॅप आहेत आणि दॅट ओव्हरलॅप इज दी लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप. लॉन्जिट्युडनल म्हणजे काय? अलॉंग दी लेंथ मध्ये ज्यावेळी विमान तुमचं मूव्ह होतंय त्यावेळी एक फोटोग्राफ घेतल्यानंतर दुसरा फोटोग्राफ ज्यावेळी पुढे जाऊन घेणार आहे त्यावेळी पाठीमागच्यातला काहीतरी फोटोग्राफ मधला काहीतरी पार्ट ओव्हरलॅप होतो. म्हणजे दोन फोटोग्राफ मध्ये बराचसा पार्ट हा कॉमन येतो. दॅट इज नथिंग बट दी PL अँड PL इज दी लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप. आलं लक्षात? तो आपल्याला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलेला असतो. 60% 50% आपण बघितला. 50 to 60% पर्यंत 50 to 70% पर्यंत आपण तो घेतो. In last lecture we have seen the range is here 50% to the 70%. 50% to 70% meaning काय? 50% to 70% म्हणजेच पहिल्या फोटोग्राफ मध्ये जो एरिया कव्हर झालाय त्याच्यातला 50 ते 70 म्हणजे जर 60% आपण कन्सिडर केलं तर 60% एरिया दुसऱ्या पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये पण आला पाहिजे. अगोदरच्या फोटोग्राफ मध्ये जितका एरिया होता त्याच्यातला 60% एरिया पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये आला पाहिजे. पुढच्या 2 नंबरच्या फोटोग्राफ मधला 60% एरिया तिसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये गेला पाहिजे. असं ओव्हरलॅप झालं पाहिजे फोटोग्राफचं. कशासाठी? तर आपल्याला जर डिटेल मध्ये जर काही सर्वे करायचा असेल तर पहिल्या फोटोग्राफ मध्ये जर आपल्याला काय आयडिया नाही आली तर आपण सेकंड फोटोग्राफ बघू शकतो. त्यासाठी पेअर ऑफ फोटोग्राफ्स गरजेचे असतात. म्हणजे एकच एरिया दोन्ही मध्ये दिसला पाहिजे. तर ते लक्षात? that is the longitudinal overlap 50 to 70% we have seen in the last lecture. Okay, that point. Okay, now okay, if not given this overlap we have to assume 50% to the 70%. जर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलाच नसेल तर हा अज्युम करायचा. ओके, PL is over. Now yes is the scale of photograph. Yes is the scale of photograph and that decided before taking the photograph.
हे डिसाईड केलेलं असतं, एवढं स्केल आपण घ्यायचं, बिकॉज दॅट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ. कशावरती डिपेंड आहे हो, आपण आतापर्यंत पाहिले बघा, स्केल फोकल लेंथ अपॉन एच, स्केल इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन एच मायनस एच. म्हणजे हे फ्लाइंग हाईट आणि मीन सी लेवल पासूनच्या हाईट वरती सगळं स्केल ऑफ फोटोग्राफ डिपेंड असतं. दॅट ऑल्सो गिवन इन दी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. Scale of photograph is also given. Okay, now next unknown which is remaining, that is small l. That's small l. So small l is nothing but length of photograph. Here two l are there, one capital L1 is there or capital L is there. What is this capital L1? Length of ground. And what is small l? Length of photograph. As I shown in last two lecture, if this is the ground, so if we take the photograph that ground, आपल्याला हा फोटोग्राफ मिळेल. या होल ग्राउंडचा फोटोग्राफ एवढा असेल. सो this, if this is the length of ground, then this is the length of photograph. That's simple. ही जर ग्राउंडची लेंथ असेल तर ही फोटोग्राफची लेंथ असेल. इफ दिस इज द विड्थ ऑफ ग्राउंड मीन्स कॅपिटल W, ऍक्च्युली हे कॅपिटल W असेल, देन दिस इज द स्मॉल w, विड्थ ऑफ फोटोग्राफ. ग्राउंडचा एरिया फोटोग्राफ मध्ये आलाय म्हणजे काहीतरी कमी आला असेल तो एरिया. सो दिस इज द लेंथ ऑफ ग्राउंड, then small l is the length of the photograph. If the W, capital W is the length of the ground, then small w is the length of photograph. हीच लेंथ इथं कव्हर झालेली असणार. ओके, okay, now so we have seen this all parameters L1, PL, small l and small s and small l. So here why we have added +1, because we have to take additional photograph. आता if this is the length, आता इथे एक फोटोग्राफ घेतला, समजा इथं काहीतरी एरिया राहत असेल तर त्या एरियासाठी एक बाहेरच्या एरियाचा ऍडिशनल फोटोग्राफ घ्यावा लागेल आपल्याला. इथला 60% जो आहे शेवटचा, हे 20 किलोमीटर आहे सपोज आपला लेंथ. इफ दिस इज 20 किलोमीटर, देन द लास्ट फोटोग्राफ इज आपल्या बाउंड्रीला क्लोज आहे. आपला जो लास्ट फोटोग्राफ आला तो तुमचा ऑलमोस्ट बाउंड्रीला क्लोज आला. मग आता त्याचा 60% ओव्हरलॅप पुढच्या फोटोग्राफ मध्ये यायला पाहिजे की नाही, आपल्या बाउंड्रीच्या बाहेरच्या एरियाचा, 20 किलोमीटरच्या बाहेरचा. सो फॉर दॅट वी हॅव ऍडेड 1, म्हणजे एक फोटोग्राफ आपण एक्स्ट्रा घ्यायचा. एक्झॅक्ट किती लागतील 20 किलोमीटर साठी, त्याच्यापेक्षा एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपला येणार. सो दॅट वी हॅव ऍडेड हिअर 1. म्हणजे ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन हे आहे आपल्या नंबर ऑफ फोटोग्राफचा, पण एक फोटोग्राफ आपण ऍड केला नंतर पुढचा आपल्याला मिळण्यासाठी. ओके, so this is the number of photograph in a flight line. Okay, so that is small a, number of photograph in a longitudinal strip or flight line. Now small b, next is the small b. So small b is the number of flight lines, number of flight lines required, number of flight lines required here. What we have written, number of photographs in a longitudinal strip, and here we have written number of flight lines required. So number of flight lines required is equal to n2. We are calling as a n2. So n2 is equal to number of flight lines means what? See, now we have seen now या विमानानं अलॉंग द लेंथ किती फोटोग्राफ कॅप्चर केले बघितलं आपण. हे 20 किलोमीटर लेंथ असेल तर, पण ही विड्थ आहे आपली सपोज 10 किलोमीटर.
तर एक एअरक्राफ्ट काय हे 10च्या 10 किलोमीटर कव्हर करणार आहे का नाहीये. अजून एखादी फ्लाईट लाईन लागेल, 3 नंबर लागेल किंवा 4 फ्लाईट लाईन लागतील. सो दीज आर दी फ्लाईट लाईन 1 2 3 4. सो ह्या किती लागतील. इफ वी हॅव टू कव्हर 10 किलोमीटर then how much flight lines required, that we have for that this is int. येते का लक्षात बघा. आपण स्मॉल ए जो बघितला तो काय बघितला, एका फ्लाईट लाईन मध्ये किती नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स असतील हे पाहिलं. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, जर विड्थ कन्सिडर केली आपण एरियाची, तर त्या विड्थला हाऊ मेनी नंबर ऑफ फ्लाईट लाईन्स रिक्वायर्ड. एक फ्लाईट लाईन, 2 म्हणजे एक विमान, 2 विमान, असे किती विमानं या विड्थला आपल्याला इथं बसवावी लागतील किंवा प्लेस करावी लागतील की ही विमानं सगळी 20 किलोमीटर एरिया कव्हर करून 10 किलो बाय 20चा एरिया कव्हर करतील. आर यू गेटिंग. सो that numbers we have to now count. Okay, so n2, so formula for n2 is w1 divided by 1 minus pw into 1 upon s into small w plus 1. So this is again formula for number of flight line. So where what is n2, just a minute. Okay, here what is n2, n2 is again number of flight line, number of flight lines. Then w1, what is w1, width of ground. Width of ground, correct. W1 is the width of ground. Now PW, similarly PL was the longitudinal overlap. Now here PW is the side overlap, or we are calling a lateral overlap. Sorry. Lateral overlap, and generally this lateral overlap is 20% to the 30%, 20 ते 30% असतो. So what is lateral overlap? So I will draw here sketch. Lateral overlap, it means if this is one flight line, this is second flight line, this is third flight line. जसं आपण इथं पाहिलं लॉन्जिट्यूडला हा फोटोग्राफ घेतला की दुसरा 60% ओव्हरलॅप, तिसरा त्याच्यावरती ओव्हरलॅप, असे आपण फोटोग्राफ्स लॉन्जिट्यूडल घेणार. सिमिलरली दिस इज वन फ्लाईट लाईन, सेकंड, थर्ड, म्हणजे याचा पण इकडचा साइड ओव्हरलॅप पण झाला पाहिजे. म्हणजे जर इथल्या फोटोग्राफ असा जर फोटोग्राफ घेतला तर इकडच्या फ्लाईट लाईन मध्ये याचा पण ओव्हरलॅप आला पाहिजे. समजा इथं असा सेकंड फोटोग्राफ आला असेल तर इकडच्या सेकंड फोटोग्राफ मध्ये हा साइड, म्हणजे हा साइड ओव्हरलॅप किती पाहिजे, हे डिस्टन्स मी डार्क केलेले हे डिस्टन्स दोन्ही फोटोग्राफ मध्ये येणार, दॅट 20 to 30%. म्हणजे या विमानाचा साइड इकडची साइड आणि या विमानाची पलीकडची साइड इथली आणि इथली, त्या दोन्हीचा ओव्हरलॅप 30% पर्यंत पाहिजे. जसा लॉन्जिट्यूड 60% म्हटलं तसा साइड पण 30% ओव्हरलॅप झाला पाहिजे. आर यू गेटिंग? ओके, सो नाव okay, so this is longitudinal overlap. Now again small s is the scale of photograph, sorry, capital S is the small scale of photograph. Then small w, what is small w? Similar small l we have seen, similar to
Small l, what is small w? Width of photograph. Yes, small w is the width of photograph. Okay, so these are the unknowns of this n2, number of light lines. Okay, so our target is to find the number of photographs to cover whole area. एखादा जर हा 20 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटरचा एरिया कव्हर करायचा असेल तर किती नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लागतील, दॅट इज आवर टार्गेट. नाउ वी हॅव कॅल्क्युलेटेड n1 आणि n2. व्हॉट इज n1? n1 काय पाहिलं आपण, एक विमान एका डायरेक्शन मध्ये किती फोटोग्राफ काढेल. आणि व्हॉट इज n2? हाऊ मेनी नंबर ऑफ फ्लाइट लाइन्स रिक्वायर्ड. नाउ हाऊ वी विल कॅल्क्युलेट दी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ दिस एरिया. कसं कॅल्क्युलेट करेल आता मग या दोन्हीवरनं, n1 आणि n2 वरून. फ्रॉम दिस n1 and n2 कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण, हाऊ विल कॅल्क्युलेट. Anyone can tell me? So total number of photographs required to cover entire area is given by capital N is equal to n1 into n2. बघा, what I have written here. See, we have to cover this total area. So for this area, how many number of photographs required, that we have to calculate. So what we have done, आपण काय म्हटलं, ही एक फ्लाइट लाईन आहे, या फ्लाइट लाईनला आपण नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स काढले, दॅट इज नथिंग बट n1 काढला. व्हॉट इज n2? n2 म्हणजे आपण काय केलं, what we have done for n2 म्हणजे आपण काय केलं, हे किती नंबर्स आहेत, 1 2 3 4, दॅट इज आवर n2. इफ वी मल्टिप्लाय दिस, एका विमानानं 20 किलोमीटरला काढलेले फोटोग्राफ्स गुणिले नंबर ऑफ विमानं जर आपण केलं तर ही टोटल कव्हर एरिया मिळेल की नाही. सिंपल आहे. बघा, हे एक नंबरचं एक विमान आहे आणि 20 किलोमीटर लेंथला समजा 50 फोटोग्राफ काढले, तर एका लाईन मध्ये 50 निघाले. अशा किती लाईन आहेत तिकडं, 2 3 4. जर 50 गुणिले 4 केलं तर या पूर्ण 20 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटरच्या एरियाचे आपल्याला टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ मिळतील. So n is equal to n1 into l2, simple, to cover this area. अलग लक्षात सगळ्यांच्या. number of photograph for this whole area, to cover this whole area, n1 into n2. n1 is the number of photographs in the longitudinal strip and n2 is the number of flight lines. या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला नंबर ऑफ फोटोग्राफ मिळते. दॅट्स इट. आर यू गेटिंग? Okay, so this is the basic theory behind this number of photographs. Now we will see the examples, how to calculate this number of photographs. Okay, so we'll see example number 1. Okay, our now time is about to close of this session. 40 मिनिट आहे, पण म्हणजे पुढचा सेशन जॉईन व्हायच्या अगोदर
एक्झाम्पल आपण सेकंड सेशन मध्ये डायरेक्ट because when you will get see the videos at that time या व्हिडिओ मध्ये अर्धा एक्झाम्पल आहेत त्या व्हिडिओ मध्ये अर्धा एक्झाम्पल आहेत so 1 minute is remaining we will wait still time we will brush up this number of photograph required in the number of photograph required. First, we have calculated number of photographs in the longitudinal strip, that is N1, and N1 formula here we have written. And in the second, we have calculated N2. N2 is the number of flight lines. Now, if we multiply this N1 and N2, then we will get the total number of photographs required to cover entire area. So that N is the total number of photographs required for the entire area, and N is equal to N1 into N. Okay, so this is the theory. Join immediately after the closing. When the session will close, join immediately. We will start the problem.